सबको नमस्कार सर मेरे तरफ से। फ्रेंड्स सबको नमस्कार। सब जने अच्छे होंगे, यहाँ तो अच्छे दिख रहे हैं। सब जने बदल गए हैं। अपन पढ़ाई करते थे जब थे कि थोड़ा चेंज थे, अब बहुत चेंजेस आ गए आप लोग में। भाई कुछ जने को तो पहचान ही नहीं यहाँ पे, बहुत सारे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ये तो यहाँ पे आपने मिलाने के लिए फर्स्ट गजानन भाई, नरेश भाई को सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे तरफ से। सर हम मराठी मीडियम से हैं, मेरा नाम अरुणा है। हमारा फर्स्ट रोल नंबर रहता था मराठी मीडियम, सिर्फ 11 जन लड़के रहते थे। हम हमारे को टीचर अभी कभी आते थे कभी नहीं आते थे। हमारे कहना मैथ सर कभी आते थे नहीं आते थे, तो सर है ना कमेंट क्लास लेके तेलुगु में बिठाते थे। हमारे को तेलुगु समझ में नहीं आती। अभी थोड़ा मैं टीचर कॉन्ट्रैक्ट जॉब कर रही हूँ। मुझे एक लड़का है 3 साल का। सर मुझे बहुत लेट हो गई शादी, MA BEd करी हूँ मैं, SPD MA BEd सब पढ़ाई करी हूँ। तो सबका मेरा सबको धन्यवाद सर। माइक नीचे रख दो, परेशान ना, माइक नीचे रख दो, नीचे रख दो। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को सर मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं मंगला जयसवाल अमरावती डिस्ट्रिक्ट से। नरेश भैया का बहुत बहुत शुक्रिया और गजानन भैया का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मराठी मीडियम से हूँ। मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी थी, मेरा रोल नंबर 4 और स्टूडेंट हम 5 लड़कियाँ बहुत बदमाश थे। और हमारे बीच एक गणेश नाम का लड़का था, वो नहीं रहा। हमें बहुत दुख लगा। बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, 1 नंबर थे वो। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती हूँ। आप सबको मेरा बहुत धन्यवाद। मंजिलें रहेंगी सबकी अलग, था पता रास्ते ले गए सबको कहाँ क्या पता, पर हमको क्या है करना तुम जहाँ। मैं मेरे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि 25 साल के बाद एक दूसरे को कांटेक्ट करना बोले तो बहुत बड़ी मुश्किल है। वो कितना श्रम करके ये सब लोगों को बुलाए, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। और बच्चों मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। 1984 से 2003 रिटायरेंस हुआ, बीच में 1-2 साल ट्रांसफर हुआ था। तो जितने भी नज़दीक 17-18 SSC बैच हो गए। अभी इंदौर में 4थी बैच का प्रोग्राम है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि क्योंकि हम जो पढ़ाते थे और बच्चों ने जो हमारे से ज्ञान ग्रहण करके अपने जीवन में वो लोग जो भी फील्ड में है वो अच्छा कर रहे हैं। कोई बिजनेस में है, कोई जॉब में है, कोई खेती कर रहा होगा। लेकिन बच्चों ये सब जो है आप लोग जो है आप लोगों का हमारे पूरे जो शिक्षक उस टाइम पे एक से एक टीचर हमारे हाई स्कूल में थे जिन्होंने आपको ज्ञान दे के इतना बड़ा करा। मैं आपसे एक ही विनती करता हूँ, आप जो भी फील्ड में हैं उस फील्ड में गर्ल्स रहने जो, बॉयज रहने जो, क्योंकि आप SSC के टाइम पे 14-15 साल के थे, अभी 40 साल के ऊपर हो गए। और आपके बच्चे कोई बोला MA कर रहे, कोई BA कर रहे, ये सब आप बड़े हो गए। तो बच्चों को भी यही पढ़ाना कि कभी भी अच्छे मार्क्स से चलना। जो बुरे मार्क रहता वो बच्चों को नहीं, अच्छे मार्क्स से चलने की ये जो है बच्चों को अच्छा शिक्षा देना, तो सबसे ज़्यादा तो माँ का काम रहता है। माँ जो है बच्चों को बनाना माँ का काम है। बचपन से उनको अच्छी बातें बोलते, अगर हम बच्चों को पढ़ाए, जैसा हम इतिहास पढ़ते, इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई थी। छत्रपति क्यों बने हो? जीजाबाई से बने। जीजाबाई बचपन में उनकी अच्छी बातें करके उस जमाने में जो बुरी बातें थी उनको बताए, और वो जो है एक छत्रपति शिवाजी जिन्होंने अपने पास स्वराज्य स्थापन की। तो आप ये बच्चों से ज़्यादा आपकी
जिम्मेदारी है कि आप जो शिक्षा बच्चों को देंगे बच्चे वैसे निकलेंगे। कभी भी बच्चों को बुराई संगत भी बुरी नहीं रहना और अच्छी शिक्षा देके उनको अच्छा बनाना ये काम है। और माँ बाप भी जो रहते आप भी अपने बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान देना और बच्चों को अच्छी शिक्षा देते, आपसे ज़्यादा वो पढ़े वैसा उनको करना। और क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा धन विद्या है, और कितना भी पैसा कमाएंगे तो पैसा अपने साथ नहीं आता, लेकिन विद्या या धन अपने साथ आता है और हमेशा के लिए याद रहता है। बच्चों, जिंदगी में आदमी कुछ भी नहीं कर सके तो हमसे जितना भी हो सके दूसरों का भला करना, हमारे से जो कमजोर है उनकी मदद करना। बच्चों, मैं एक बात आपसे बोलता हूँ, आप क्योंकि ज़िंदगी जो है थोड़ी दिन की रहती है। जब हम पैदा हुए तो एक दिन मरना है, तो मरने के बाद कम से कम 100 में 10 लोग हमको अच्छा बोलना तो हमारी ज़िंदगी सफल है। अगर नहीं मैं गया माता में अच्छा नहीं था ऐसे बोले तो हमारी ज़िंदगी बेकार है। इसलिए मैं आपसे ये करता हूँ कि ज़िंदगी में अच्छा रहो और जो अपने से दीन गुजरे उनकी अपने से जितना हुआ मदद करो। जे का रंजले गांजले त्यासी मने दे आप बोले तू साधु कहते थी देव कहते जानावा साधु कहते थी ओळखावा असे संत महाराज म्हणे। म्हणजे रंजले गांजल्याला मदद करना ये हमारी संस्कृति है। तो इतना काम हम जिंदगी में करें तो हमारा जीवन सफल हो। इतना करके मैं आपको आगे करने वाले को धन्यवाद देता हूँ और फिर देके मेरे दोस्त మనం పైకి ఎదగాలంటే మన గురువులు ముఖ్యమన్నమాట. ఆ గురువులు అనే వ్యక్తి లేకుంటే మనం చదువుకునే వాళ్ళం కాము, ఇక్కడ వచ్చే వాళ్ళం కాము, మనం కూడా పిచ్చి మొక్కలతో సమానం అన్నమాట. అందుకోసమే మన కోసం ఎంతో కష్టపడి మంచి విద్యాబుద్ధులు నేర్పి మంచి క్రమశిక్షణను నడిపించి మన బ్రతుకులకు రూపురేఖలు మార్చినటువంటి గురువులకు మనం నిజంగా పాదవందనాలు చేస్తుంది సార్ అందరికీ. సో ఇప్పుడు మనకు మన మన ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు శివాజీ సార్ గారు, తర్వాత మల్లేశం సార్ గారు, తర్వాత సంపత్రావు పటేల్ గారు, మహేష్ సార్ గారు, గణేష్ సార్ గారు, కిషన్ రావు సార్ గారు, మారుతరావు కడు సార్ గారు, తర్వాత ఉత్తమ్ సార్ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని భుజాల మీద వేసుకొని ఒక అందరి విద్యార్థులను ఒకసారి కలిపి అందరిలో ఆ 98-99 సంవత్సరంలో ఉన్నటువంటి ఎస్ఎస్సి అపియర్ అయినటువంటి విద్యార్థులలో అందరూ కలుసుకొని అందరికి యోగక్షేమాలు అందరూ ఒక్కసారి పంచుకుందాము అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని భుజాల మీద వేసుకొని ఈరోజు సఫలీకృతం చేసినటువంటి నరేష్, గజానన్, మిగతా వారి మిత్రులు, తర్వాత ప్రియమైన విద్యార్థులు 25 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. సుదీర్ఘకాలం మీరు దూరంగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు అందరూ తమ తమ ఏదో వృత్తిలో సెటిల్ అయ్యి తమ బ్రతుకునాలను విడుస్తున్నారు. చాలా ఆనాడు కనుక మనం చూసినట్లయితే ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్కు ధీటుగా నిస్వార్థంగా పనిచేసేటువంటి ఉపాధ్యాయ బృందము మనకు ఆనాడు ఇంద్రవెల్లిలో కనిపించేది. దాని ఫలితమే ఈ విధంగా మనము ఇంతకుముందు కూడా మేము లాస్ట్ ఇయర్ 2001 వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే చాలా బ్రహ్మాండంగా గెట్ టుగెదర్ ఏర్పాటు చేసాం. తర్వాత నేను మొన్న ఆగస్టు 31 ఆగస్టు వరకు ఇక్కడే పనిచేసిన చాలామంది విద్యార్థులు ఇక్కడే నాకు కలుస్తూ ఉంటారు. చాలా మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు విద్యార్థులు. వారి ఒకవేళ మీరు ఏదైనా అనుకొని సాధించినట్లయితే మీ తరంలో ఏ ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్స్ మనం అందుకుందామని మిస్ అయినా ఇప్పుడు దాన్ని మీ పిల్లలలో అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు మిస్ అయిన
మీ పిల్లలను బాగా చదివించి ఉన్నతులుగా తీర్చిదిద్ది ఈ భారతదేశం యొక్క మంచి పౌరులుగా మీరు మీ తర్వాత తరాలను కూడా నారాయణ సార్ గారికి, అదేవిధంగా మారుతిరావు సార్, విషేంద్రరావు సార్, ఉత్తమ్ సార్, మరియు మహేష్ సార్కి, అదేవిధంగా చంపతరావు అడవ్ గారికి, గణేష్ సార్కి నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారములు. మాజీ విద్యార్థులు, ప్రస్తుతం తల్లిదండ్రులు ప్లస్ తర్వాత మార్గదర్శకులు అందరికీ కూడా నా యొక్క ధన్యవాదములు. నా గురించి అంటే నేను మంచిర్యాల అటువైపు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వెళ్ళిన తర్వాత చాలామందికి అంటే ఎక్కడ కూడా మీదైన సందర్భం లేదు. ఇక్కడ నుంచి అంటే నాకు 2 పిల్లలు. ఫస్ట్ పాప లా చేస్తున్నది, ఫైనల్ ఇయర్ 5 years కోర్సు. బాబు బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ BVITలో. సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత మామూలుగా వ్యాపారం కూడా ఇదే యాక్చువల్గా 2 years చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ 98 అంటే ఫస్ట్ నాది 97 మార్చిలో జాయిన్ అయ్యాను నేను. వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ వెదర్ అన్నమాట. మంచిర్యాల తర్వాత అదేవిధంగా మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ పోస్టింగ్ ఇంద్రవెల్లి హై స్కూలే. సో ఇక్కడున్న వాతావరణానికి కరెక్ట్గా అంటే అడ్జస్ట్ అయ్యి ఇక్కడున్న విద్యార్థులతో ఏ విధంగా మరి విద్యను బోధించాలి అనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్గా ఉండేది అన్నమాట. ఎందుకంటే హిందీ రాదు, తర్వాత పిల్లలకు ఎక్కువ మందికి తెలుగు పదాలు కొన్ని మాట్లాడితే పాపం వాళ్ళకి అర్థం కాకపోయింది. ఇటువంటి సమయంలో ఇక్కడ ఉన్న ఫుడ్ కూడా అంటే చాలా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మరి అడ్జస్ట్ అయ్యి తర్వాత ఉన్న విద్యార్థులకి విద్యను బోధించడం ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం ఛాలెంజింగ్గా ఉండే వాస్తవంగా. అయినప్పటికీ కూడా నేను ఆదిలాబాద్లో ఉండకుండా ఇక్కడే ఉండి వీలైనంత వరకు విద్యార్థులతో సన్నిహితంగా ఉండి అప్పుడంతా చాలా చిన్నగా కనబడేవాడిని. విద్యార్థులు కూడా కొంతమంది నా వెంబడే ఉండి ఇట్లా ఫ్రెండ్షిప్ మాదిరిగానే ఉంటూ క్లాసెస్ చెప్పడము ఆ విధంగా గడిచిపోతుండే అన్నమాట. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇక్కడ చేసిన సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో స్కూల్ చాలా చక్కగా నడిచేది. తర్వాత దానికి మేము కూడా ఏంటంటే ముందే కంపల్సరీ మనం అంటే సర్వీస్ చేయాలనే ఒకే ఒక మోడతో వచ్చినాం కాబట్టి అదే దిశగా ఆలోచించి విద్యార్థులకు విద్యను శక్తి మేరకు అందించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇంకొక ఛాలెంజ్ ఏంటంటే బయోసైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్. యాక్చువల్గా MSc బాటనీ నాది, బయోసైన్స్ స్కూల్ అసిస్టెంట్. కానీ రాగానే ఫిజికల్ సైన్స్ చెప్పమని చెప్పి మాకు సార్ ఏంటంటే టైం టేబుల్ ఇవ్వడం జరిగింది. అటు బయోసైన్స్ కొన్ని క్లాసులు, ఇటు ఫిజిక్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ కూడా చాలా ట్రబుల్ అయింది వాస్తవంగా. ఫస్ట్ ఇయర్ అయితే ఎంత ట్రబుల్ అయిందో తర్వాత నెక్స్ట్ మాత్రం హార్డ్ వర్క్ చేసి తర్వాత ప్రిపేర్ అయ్యి చెప్పడం జరిగింది. చాలామందికి నేను ఫిజికల్ సైన్స్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ లేకుంటే మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని చెప్పి చాలామంది అనుకున్నారు. ఇక్కడే కాదు మంచిర్యాలకు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఏంటంటే ఏ డ్యూటీ చేసినా కూడా ఆ వర్క్ ఏదైతే ఉందో చూసి మ్యాథమెటిక్స్ అనుకునేవారు. కానీ కాదు, ఇది కూడా ఏంటంటే హార్డ్ వర్క్ చేయడం వల్ల మంచి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో బయటికి రావడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా ఫిజిక్స్లో, కెమిస్ట్రీలో PhD కానీ తర్వాత
దాంట్లో మాస్టర్ డిగ్రీ కానీ చేసి మంచి స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అది ఇంద్రవెల్లి నుండి. పాపం వాళ్ళ తెలుగు చక్కగా కంప్లీట్గా అంటే క్లియర్గా మాట్లాడదు, కానీ ఇంగ్లీష్లో మాత్రం చాలా ఎఫెక్టివ్గా మాట్లాడుతూ చాలామందికి విద్యాబోధన చేస్తున్నారు. ఈ తృప్తి ఏదైతే ఉందో నాకు మిగిలింది అని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా చెప్పగలను. పాఠశాల విషయానికి వస్తే శివ సార్ మీకు అందరికీ తెలుసు, చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేది. తర్వాత ఉపాధ్యాయులు కూడా అందరూ కూడా సర్వీస్ మోడల్ ఎలాంటి వ్యాపార దృష్టి అనేది ఏ మాత్రం లేకుండే అన్నమాట. దానివల్ల పాఠశాల చాలా ఎఫెక్టివ్గా నడవడము. తర్వాత అందరూ కూడా ఉపాధ్యాయులకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంటే మంచి స్నేహపూర్వక వాతావరణంలో విద్యార్థులందరికీ విద్యను అందించడం జరిగింది. దాని యొక్క ఫలితమే ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా మీ హృదయపూర్వకమైన మనస్సుతో మమ్మల్ని ఇక్కడికి ఆహ్వానించి మరి మీరు సంతోషంగా ఉంటూ మమ్మల్ని కూడా సంతోషంగా ఉంచుతున్నందుకు మీకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు ఉండాలి. మనం ఏ పని చేసినా తర్వాత ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా మన ఆలోచన సరిగా ఉండాలి. ఆలోచన సరిగా లేని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారన్నమాట. ఆ విధంగా ఉండకూడదు. మీ పిల్లలకు కావచ్చు, మనం కావచ్చు, కంట్రోల్గా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మంచి ఆరోగ్యము, తర్వాత అదేవిధంగా మీరు ఏ పని చేసినా కూడా దాంట్లో సక్సెస్ సాధించడానికి చాలా ముందుంటారని చెప్పి నమ్మే మోటివేట్ ఆశ్రయిస్తారో, ఎవరైతే విద్యలో ముందుకెళ్తారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మంచి లైఫ్ను లీడ్ చేస్తారు. చాలా సంతోషంగా లైఫ్ ఏదైతే ఉందో గడిచిపోతుంది అని చెప్పి నేను నమ్ముతాను. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మీ పిల్లల్ని ఇప్పటికే చాలామంది బీటెక్లు కానీ తర్వాత బిఎడ్ కానీ మాస్టర్ డిగ్రీస్ కానీ చదివిస్తున్నారు. ఇంకా కూడా ఇబ్బంది అయినా పర్లేదు. విద్య విషయంలో ఖర్చు పెట్టినట్లయితే అది ఎక్కువగా నష్టము అనేది అనుకోకూడదు. మంచి విద్యను విద్యార్థులకు మీ పిల్లలకు అందించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ విషయంలో మనం ముందున్నట్లయితే తప్పకుండా సక్సెస్ అయిన వాళ్ళం అవుతామని చెప్పి ఆశిస్తూ మరి ఇంత చక్కటి ప్రోగ్రాంను ఏర్పాటు చేసినటువంటి నరేష్ కావచ్చు, తర్వాత మిగతా మన గజానంద్ కానీ వాళ్ళతో ఉన్నటువంటి మిత్రులందరూ కూడా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్, తర్వాత అదేవిధంగా గర్ల్స్ కూడా కావచ్చు, అందరూ మరి ఇదే విధంగా మీరు అంటే ఏ ప్రోగ్రాం జరిగినా కూడా కలిసి ఉంటూ మరింత హ్యాపీగా ఉంటూ ముందుకెళ్ళాలని కోరుతూ థ్యాంక్ యూ. 1.5 గౌరవ శివాజీ హెడ్ మాస్టర్ గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మా మిత్రులు రిటైర్డ్ గెస్టెడ్ హెడ్ మాస్టర్ మహేష్ గారు, ప్రస్తుతం యూపీఎస్ మరాఠీ స్కూల్లో హైదరాబాద్లో పనిచేస్తున్న గణేష్ గారు ఈ మధ్యన పరిచయం అయ్యారు. అదేవిధంగా యు నారాయణ గారు, ఈ మధ్యనే ఎంఈఓగా రిటైర్ అయినటువంటి యు నారాయణ గారు, పీజీహెచ్ఎంగా రిటైర్ అయినటువంటి కడు సార్ గారు, తర్వాత సార్ ఉత్తమరావు సార్ గారు, గణేష్ సారు శివాజీ సార్ స్టూడెంట్ కనుక ఒక మల్లేశం సార్ సర్వీస్ ఉన్న వాళ్ళు, మిగతా వాళ్ళందరం రిటైర్ అయిన వాళ్ళకి అందరము ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఉన్న వాళ్ళు. అయితే ఈ 98, 99 అంటే దాదాపు 25 సంవత్సరాలు పూర్తయి 26 సంవత్సరాల క్రితం మీరు అప్పుడు పిల్లలు మేము 6th, 7th నుంచి చూసినాం. మేము 94 నుంచి చూస్తూ వచ్చాము. 99లో 10thలో ఉన్నప్పుడు చూసినాం. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తే అసలు మీరే పెద్దవాళ్ళు, మేము ఓల్డ్ ఏజ్ ముసలి వాళ్ళు. ఇప్పుడు మీరే ఒక మిడిల్ ఏజ్కి వచ్చారు. అందరూ 40+ ఉన్నారు, 40-20లో ఉన్నారు. మీరు అందరి మీద పరువు బాధ్యతలు వచ్చినాయి. అందరికీ భార్య పిల్లలు, ఉద్యోగాలు, వాళ్ళ పనులు చేసుకోవడము, దాంట్లో బిజీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మమ్మల్ని గుర్తు చేసి ఆ రోజులు జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి మీరందరూ
ఒక్క దగ్గర కలవడం అంటే చాలా గ్రేట్ విషయం. ఇది ఎప్పుడు సాధ్యమైంది అని అంటే గత రోజులలో ఇటువంటి ఆత్మీయ సమ్మేళనాలు లేకుండా ఒక 5-10 సంవత్సరాల తర్వాత ఎవరికి వెళ్ళకపోతుంది. ఈ మీడియా వచ్చిన తర్వాత మొబైల్స్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఈ 100 మంది 120 మందిని గ్యాదర్ చేసిండ్రు అంటే ఎక్కడెక్కడో అమరావతి నుంచి వచ్చిందట ఒక అమ్మాయి. పెళ్లి చేసుకొని అమరావతిలో ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చింది. అది చూడు. అప్పుడు ఇది ఎన్ని రోజులు మీరు ఈ ప్రయత్నం చేస్తే ఇది సాధ్యమైంది. నరేష్ అయితే నాకు ఒక నెల రోజుల నుంచి ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తూనే ఉన్నారు, సార్ వీళ్ళ నెంబర్ ఉన్నదా, వాళ్ళ నెంబర్ ఉన్నదా, మీరు కూడా రావాలి, ఇట్లా చేస్తూ పోయి. అంటే మీకు పని లేక కాదు, అందరికీ ఎవరి పనులు వాళ్ళకు ఉన్నాయి. మీ టీంని ప్రత్యేకంగా నరేష్ అండ్ గ్రూప్, తర్వాత గర్ల్స్, వీళ్ళందరినీ హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తుంది. నేను ఒక 4-5 స్కూళ్ళల్లో పనిచేసిన. నేను ఎక్కువ స్కూళ్ళు తిరగలేదు, దాదాపు అన్ని 7-8 ఇయర్స్ ఇక్కడ కూడా 9.5 సంవత్సరాలు పనిచేసిన. పోయిన తర్వాత కూడా గుర్తుపెట్టుకొని పిలిచేటటువంటి స్కూళ్ళల్లో ఇది నెంబర్ 1 స్కూల్ అనిపిస్తుంది. అంటే జనరల్ ఏం చేస్తాము, మర్చిపోతాం. ఇక ఎవరి పనులు వాళ్ళు ఉంటారు, ఎవరికి తీరిగా ఉండదు. గురువులు ఎప్పుడన్నా గుర్తొస్తాయి, ఎప్పుడైనా అనుకోకుండా ఫోటోలు పేపర్లో వస్తాయి, అరే ఈయన ఇట్లా ఉన్నట్టున్నారా మనది సారేనేమో అని అకేషన్లో గుర్తొస్తే తెలుస్తుంది తప్ప, లేకుంటే ఇట్లాంటి పరిచయాలు జనరల్గా రావు. మీ అందరూ చూస్తే దాదాపు 90% నేను నారాయణ సార్ ఇక్కడ పనిచేసిన కనుక అడుగుతున్నాయి, ఈ బాబు ఎవరు. కొంచెం అప్పటి 25 సంవత్సరాల క్రితం ఎట్లుంటుండే అది ఇమాజిన్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. గుర్తొస్తారా? ఇప్పటికీ పోలికలు వస్తారు, గుర్తుపడతలేదు. మీరు 13-14 ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు 40 ఏజ్లకు వచ్చే వరకు ఎట్లా మారిపోయారు? అప్పుడు ఏమి లేవు, గడ్డాలు మీసాలు ఇవి లేవు, అద్దాలు లేవు, ఇవన్నీ ఏం లేనటువంటి రోజులలో చిన్నపిల్లల లెక్క అప్పుడు బిహేవియర్ కూడా. అట్లాంటి పరిస్థితి నుంచి ఇప్పుడు మీరు ఒక స్థాయికి వచ్చిందంటే మీ దీంట్లో ఫిజికల్గా మీ బాడీ పరంగా మీ శారీరకంగా ఎంతో చేంజెస్ వచ్చాయి. వీళ్ళందరూ చిన్నపిల్లలు, ఇప్పుడు వాళ్ళకు పాపలు ఉన్నారు, పిల్లలు చదువుతున్నటువంటి పిల్లలు ఉన్నారు. వాళ్ళని ఎట్లా గుర్తుపడతాం? గుర్తుపట్టడం కూడా కష్టమే, ఇమాజిన్ చేసినా కూడా అందదు. రైట్? ఇది అయినా ఒకసారి రిమైండ్ చేసుకోవడానికి మీరందరూ మళ్ళీ ఒకసారి, మీరు కూడా చాలామంది కలవరేమో, ఎక్కడెక్కడో ఉంటారు. ఈ అకేషన్తోనైనా మీరందరూ ఒక దగ్గర రావడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నము నిజంగా చాలా గొప్ప విషయము. మళ్ళీ మేము సహర్లో కూడా ఎక్కడ కలుగుతాం, అందరం కలవం. ఎప్పుడన్నా ఒకసారి ఫోన్లు చేసుకుంటాము కానీ జనరల్గా కలవం. ఇప్పుడు మమ్మల్ని కలిపే ప్రయత్నం కూడా చేశారు, మీరు కలిసారు. ప్లస్ మా అందరిని కూడా కలిసే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. నేను పనిచేసిన స్కూల్లోనే మహేష్ సార్ హెడ్ మాస్టర్గా రిటైర్ అయ్యాను. నేను పొన్నారిలో పనిచేసిన, ఈ ఆదిలాబాద్ దగ్గర జిన్నింగ్ ఏరియాలో. ఆ ఏరియాలో పనిచేసి నేను రిటైర్ అయిన తర్వాత సార్ వెళ్ళిండు. సార్ అక్కడనే రిటైర్ అయ్యాడు. సార్కు నాకు అవసరం పడుతుంది, ఎందుకంటే నేను రిటైర్ అయిన కనుక నాకేమైనా అవసరం ఉంటే సార్ దగ్గరికి పోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇప్పుడు సార్ రిటైర్ అయినా అనుకోండి, ఇట్లా మేము కూడా ఆదిలాబాద్లోనే ఉన్నా, ఎప్పుడో పలకరించుకోము, ఎప్పుడు మాట్లాడుకోకుండా ఇటువంటి అకేషన్ వచ్చి అందరం ఒక స్టేజ్ మీద ఒక పక్కన కూర్చోవడానికి, మాట్లాడుకోవడానికి అవకాశం కల్పించినటువంటి మీకు చాలా గ్రేట్. మీ అందరికీ వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్. మీరు చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో విజయవంతమైంది. ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళను
అందరినీ ఒక చోట చేర్చిండ్రు. మీరందరూ మీ మీ వృత్తులలో, అది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అయితేనే గొప్ప అని కాదు. ఈ రోజులలో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం సంపాదించడానికి బాగా కష్టపడాలి. డే అండ్ నైట్స్ లైబ్రరీలలో, బుక్స్లలో, జనరల్ నాలెడ్జ్లలో ఏమో ఎగ్జామ్స్ రాసి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కొట్టాలి. ఉద్యోగం దొరికిందనుకో ఇక దానంత సులభం ఏది లేదు. ఉద్యోగం దొరికే వరకే కష్టం. ఉద్యోగం దొరికిన తర్వాత ఫ్రీ అయిపోతుంది. ఇంత కష్టపడవలసిన అవసరం లేదని అందరికీ. అందుకే పెద్ద పెద్ద వేతనాలు ఉంటాయి, తర్వాత లీజర్ టైం ఉంటుంది. కానీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కాకుండా ఈ బిజినెస్ ఇది చేస్తున్నారు చూడండి, వేరే వేరే వర్కులు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, బిజినెస్ కానీ ఇంకా ఏదైనా మనకు మనకు నచ్చినటువంటి వృత్తి చేస్తున్నది, వాళ్ళది స్టార్టింగ్ నుంచి వాళ్ళు వృత్తిలో జీవించినంత కాలం రోజు వాళ్ళకి పరీక్ష. ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఇక గవర్నమెంట్ జాబ్ దొరికింది నేను హాయిగా ఉంటానన్నట్టు బిజినెస్ మ్యాన్ ఇప్పుడు నరేష్ ఉన్నాడు, నాకేం అవసరం లేదు ఇక నేను 20 సంవత్సరాలు చేసాను కూర్చుంటాం, షాప్ నడుస్తుంది. అట్లే ప్రైవేట్ జాబ్లో అందరూ కూడా వాళ్ళు ఆ వృత్తి చేస్తున్నన్ని రోజులు ఆ వృత్తిని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేయవలసి వస్తాయి. గవర్నమెంట్ జాబులేమో కొంచెం రిలాక్స్ అవుతారు, జాబ్ దొరికిన తర్వాత రిలాక్స్ అవుతారు. గవర్నమెంట్ జాబ్ కంటే వీళ్ళు జీవిస్తున్నంత కాలము ఆ వృత్తి చేస్తున్నటువంటి కాలం అంతా కూడా కష్టపడే వాళ్ళు చాలా గ్రేట్. వీళ్ళు కొన్ని రోజులు కష్టపడతారు కానీ వాళ్ళు జీవితాంతా కష్టపడతారు. అఫ్కోర్స్ నేను ఉద్యోగం దొరికిన తర్వాత గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కష్టపడవద్దు అని అనడం లేదు. అందరికీ ఈ రోజుల్లో అటువంటి ఫీలింగ్ ఉన్నది. ఉద్యోగం దొరికిన తర్వాత వాళ్ళ క్యారియర్ని డెవలప్ చేయడానికి, ఉద్యోగంలో మంచి పేరు సంపాదించడానికి దినదినం కష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారు. ఒక టీచర్ అయితే మరి రేపు క్లాస్కి పోవాలంటే ఇంటికాడ చదువుకొని పోతాడు, లేకుంటే లీజర్ పీరియడ్లో ప్రిపేర్ అయ్యి క్లాస్కి పోతాడు. ఒక మంచి టీచర్ అనిపించుకోవాలని పట్టుదలతో ఉంటే ఇంకా ప్రొఫెషనల్ అంటే డిగ్రీని ఇంకా సంపాదిస్తాడు. అందుకే ఏ వృత్తైనా కష్టపడడం అవసరమే, కానీ ప్రైవేట్ వాళ్ళు కష్టపడ్డంత ఇంకా పర్టికులర్లీ వ్యవసాయదారులు ఎవరైనా వ్యవసాయం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నాడు, వాళ్ళు కూడా వర్షం అనక, ఎండ అనక, చలి అనక పొలం దున్నుడు, నీళ్లు పెట్టుడు, విత్తనాలు వేసుడు, పంట తీసుడు, అమ్ముకోవడము, నిత్యం సంఘర్షణ, రోజు పోట్లాట లైఫ్తో. పంట చేతికి వచ్చిందంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్లాంటి పనులు మనం చేస్తూ ఉంటాం. ఇది జీవితంలో ఉన్నటువంటి కొంచెం కొందరికి వైట్ కాలం అంటే కొంచెం కూర్చొని చేసేటటువంటి జాబులు కొందరు ఉంటే, చెమట ఉడిచి పనిచేసే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు. ఏది తక్కువ కాదు. ఇప్పుడు మీ బ్యాచులలో ఉన్న వాళ్ళలో మన దగ్గర ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ ఉన్నాడు, నరోత్తం, మీ బ్యాచ్. మాకు ప్రతి సంవత్సరం అవసరం పడుతుంది. సంవత్సరం 2 సార్లు పెడతాం. మార్చిలో, జూన్లో, జూలైలో ఫోన్ చేసి పిలుస్తాడు, సార్ మీది ఐటీ ఫైల్ చేయాలని. అంటే మీరు 100-120 మంది ఉంటే అందరితో పడకపోయినా కొందరితో పని పడ్డా వాళ్ళు మాకు ఇచ్చేటటువంటి రెస్పెక్ట్ మేము బాగా ఫీల్ అవుతాం. మా పిల్లలు ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం రిల్స్కి పోయినామనుకోండి, ఒక పెద్ద లైన్లో నిలబడి ఉంటే మన స్టూడెంట్ ఒక పిల్లవాడు ఉంది, నేను చేంజ్ చేస్తా సార్ అంటే ఎంత సంతోషం అవుతుంది, బాగా హ్యాపీ అవుతుంది. ఇంకా ఎక్కడైనా మనం అనుకోండి, మనకు చిన్న హెల్ప్ దొరికినా నమస్తే చేసేసి సార్ నేను మీ స్టూడెంట్ని అంటే మనసులో నిండిపోతుంది. ఇట్లాంటి ఎక్కువ మందితోటి మనకు సంబంధాలు ఉండే ప్రొఫెషన్ ఏది అంటే ఉపాధ్యాయుడు. అందుకే ఉపాధ్యాయునికి ఉన్నటువంటి గౌరవము సమాజంలో ఇంకొక చోట లేదు. ఇక్కడ ఎంఆర్ఓలు, ఎంపీడీఓలు ఎందరో రిటైర్ అయ్యండి, ఇట్లాంటి పెడతారు, ఎవరు ప్రోగ్రాం పెడతారు, ఎవరు పెట్టరు. వాళ్ళ ఆఫీసులలో పనిచేసే వాళ్ళు, వాళ్ళతో లాభాలు పొందిన వాళ్ళు, తహసీల్దార్ రిటైర్ అయితే రైతులందరూ కలిసి పెడతారా? పెట్టరు. ఇది ఒకే ఒక్క వృత్తి. అందరికీ ఎక్కువ మందికి సంబంధాలు ఉన్నటువంటి వృత్తి ఏదంటే
ఉపాధ్యాయ వృత్తి. ఆ వృత్తిని మీరు ఇంతగా గౌరవించారంటే రియల్లీ హ్యాట్స్ అప్ మీ అందరికీ. మీరు మర్చిపోకుండా మా అందరిని పిలిచి ఈ చిన్న కార్యక్రమం అయినా మేము కూడా ఓపికతో అందరిని చూడవచ్చు ఒకసారి అనే ఉద్దేశంతో వచ్చి ఇక్కడ మిత్రులందరినీ కలిసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. మీ భావి జీవితము, మీ ఫ్యూచర్ అంతా మీరు మీ భార్య పిల్లలతోని లేకపోతే భర్త పిల్లలతోని, మీరైతే మీ భర్తలు, మీ పిల్లలు, మీ అత్త మామలు, మీరు, మీ తల్లి తండ్రి, మీ భార్య పిల్లలు సుఖ సంతోషాలతో మీరు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వృత్తిలో ఇంకా ఇంకా అభివృద్ధి సాధించాలని గురువుగా, ఒక ఎల్డర్ మ్యాన్గా, మీ పేరెంట్గా మీ అందరినీ దీవిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను.